નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आपणे प्रथम सत्रांत परीक्षा धोरण 7 ની અંદર જે સંસ્કૃત વિષયની તારીખ 24/10/2024 ને ગુરુવારના રોજ લેવાનારી છે એના મોડેલ પેપરનું જે આઈએમપી પ્રશ્નો છે એનું સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ। તો તમે હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેના કારણે અમારા દરેક નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। આ પ્રશ્નપત્ર જે છે એ કુલ 80 ગુણનું હોય છે। સમય જે છે એ તમને તમારા અનુકૂળતા સમય પ્રમાણે ત્યાં ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે આપવામાં આવશે। આપણને ખબર છે કે આપણે અહીંયા કને સમય પ્રમાણે અહીંયા સમય છે એ अलग लखेलो है। चलो આપણે વાત કરીએ છીએ। मेन वस्तु सोल्यूशन है। आम प्रश्न जो है आईएमपी प्रश्न जो है केवा प्रकारना पूछावाना है एनी चर्चा करवाना है। तो प्रश्न 1 में शुं पूछाशे तो तमारे नीचेना वाक्योनुं अनुलेखन करवानुं छे। एटले के अहींया कने तमने जे वाक्य लखेला है ए ज वाक्य सेम टू सेम जोई अने तमारे तमारा पेपरनी अंदर लखवाना रहेशे। अहींया कने पहेलुं वाक्य है चटक चटक रे चटक, तो एवुं ने एवुं जोईने तमारे अहींया कने लखवानुं छे। पछी निडे निवसति सुखेन डयसे, तो एवुं ने एवुं सेम वस्तु जे छे तमारे अहींया कने लखी देवानी छे। पछी खादसी फलानी मधुराणी, तो त्रीजा वाक्यनी अंदर तमारे ज लखवानुं छे। चौथुं वाक्य जे छे नासती जनक खल्लू वारयिता, तो ए तमारे लखवानुं छे। पांचमुं छे माता पिता माता पितरा विह मम नस्तव अने ददामी तुभ्यम बहुधान्यम, तो ए ज लखवानुं छे। छठ्ठामां सातमामां छे एकाकी खल्लू खित्रोहम अने आठमું છે त्वम पुनरपि रट चीवम चीवम चीवम। तो आ रीतना तमारे वाक्यों जे छे लखी देवाना छे। 9મું वाक्य तमने आपेलुं छे, एटले के टोटल 10 वाक्य तमने आपेला छे, एना 10 गुण छे तमने मळवापात्र छे। अहींया कने तोयस मा कुरुम मधुरा लपा अने पाठ्य मामापी तव भाषाम, तो आ रीतना तमारे 10 वाक्य तमारे जोई जोईने लखवाना छे, तो सरळताथी तमने 10 मार्क्स से मळी जशे। प्रश्न 2 छे नीचेना चित्रों जोईने तेनो संस्कृत शब्द लखवानुं छे। सौथी पहेલું चित्र जे छे मोबाइल एटले के भ्रमणभास। बीजું जे छे ए तमने अहींया कने जे चित्र आपेलुं छे ग्लास एने कहेवाय छे चपकह। त्रीजुं जे तमने आपेलुं छे ए छे खिसकोलीनुं, तमे जोई शको छो। अने खिसकोलीने शुं कहेवाय तो वृक्ष सायिका त्रीजानी अंदर कहेवाय छे। चौथो जे प्रश्न जे छे एनो पण आपणे अहींया लखी दीधुं, तमे जोई शको छो। आपणे वात करी छे प्रश्न 3 नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने प्रश्नना जवाब आपवाना छे। सौथी पहेલું जे छे अत्रा अजा कुत्र गच्छति, तो वनम। पछी शृंगालः कम पश्यति, तो जवाब आवशे शिशुम। पछी त्रीजो प्रश्न है कस्य विश्वासः नैव कर्तव्य, तो जवाब आवशे अपरिचितस्य। अहींया तमने ऑप्शन आपेला है बाजुमां 3 शब्दमांथी एक शब्द पसंद करवानो छे। चिंता मास्तु अहम मातु समीपम नेष्यामि इति क वदति, तो जवाब आवशे शृंगालः। चलो एना पछी अहींया कने आपणे 5મું छे लुच्चू शब्दनो संस्कृत शब्द लखो, तो जवाब आवशे वच्चक। एना पछी बात करिए प्रश्न 3ब। नीचे आपेला फकरानुं वांचन करी अने आपेला प्रश्नोना संस्कृतमां जवाब तमारे लखवाना छे। खास ध्यान में राखवानुं छे। अहींया तमने एक फकरो आपेलो छे, एक शृंगाल वनम गच्छति वाळो। आ तमे भण्या ज हशो, तमने खबर हशे कि एक शृंगाल वनम गच्छति, पिपासया बुभुत्सया वनम गच्छति, शृंगाल वामत पश्यति, दक्षिण पश्यति, अग्रत पश्यति अने पृष्ठत पश्यति, किमपि स न प्राप्नोति, शृंगाल श्रान्तं खिन्नं च भवति, स द्राक्षलतां पश्यति ततः फलम् उपरि अस्ति, अने द्राक्षफलं द्रष्टा तस्य मुखे रस जायते, स पुनः पुनः उत्पत्ति किन्तु द्राक्षफलं न प्राप्नोति, अतः स कथयति आम्लं द्राक्षफलम। तो आ रीतना जे आ फकरो तमने आपेलो छे, आ फकराने प्रश्नना जवाबों जे छे तमारे लखवाना छे। फकरो जे छे लखवानो नथी, आ खास ध्यान राखजो। फकराना नीचे तमने अहींया प्रश्न जवाबो आपेला हशे ए तमारे लखवाना छे। अहींया कने पहेलो प्रश्न छे क वनम गच्छति, तो जवाब आपणे अहींया नीचे लखशुं फकराना आधारे कि एकः शृंगाल वनम गच्छति। तो आ रीतना बीजो प्रश्न है शृंगालः किमर्थम वनम गच्छति, तो शृंगालः पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति। द्राक्षफलं द्रष्टा शृंगालस्य मुखे की जायते, तो द्राक्षफलं द्रष्टा शृंगालस्य मुखे रस जायते। चौथो प्रश्न है शृंगालः किम न प्राप्नोति, तो अहींया कने तमने पूछेलो छे कि शियाळने शुं न मळ्युं, तो शृंगालः द्राक्षफलं न प्राप्नोति, लेकिन द्राक्ष जे छे मळी नहीं। 5મું छे दक्षिणतः शब्द सहसा विरुद्धार्थी शब्द क, तो जवाब आवशे वामतः।
અહીંયા ફકરામાં જ તમને આપેલું છે, એના આધારે શોધીને આપણે પ્રશ્નના જવાબો જે છે લખવાના છે. ખાસ કરીને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયો જે છે એ શેર કરી દેજો, જેના કારણે એમને પણ સમજાઈ જાય અને અગત્યના પ્રશ્નો છે એ મળી શકે. અહીંયા પ્રશ્ન 4ની અંદર ઉદાહરણ પ્રમાણે કરવાનું છે. ઉદાહરણ તમને આપેલું છે પક્ષી ખાલી જગ્યા ઉપવિશત એટલે કે વૃક્ષ, તો શું આવશે? વૃક્ષે. ચલો પહેલું જે છે એની આપણે વાત કરીએ. અહીંયા કને શિક્ષક ખાલી જગ્યા ઉપવિશતિ, તો અહીંયા કને પ્રકોષ્ઠ છે, તો શું આવશે? પ્રકોષ્ઠે એટલે કે શિક્ષક પ્રકોષ્ઠે ઉપવિશતિ. બીજું છે ભક્ત ખાલી જગ્યા ઉપવિશતિ, તો પૂજા સ્થાનમ એટલે કે પૂજા સ્થાને. અહીંયા કને તમને જે આપેલું છે એને તમારે આ રીતના ફેરવવાનું છે. ભક્ત પૂજા સ્થાને ઉપવિશતિ. ચોથું છે સિંહ ખાલી જગ્યા ઉપવિશતિ વનમ, તો અહીંયા કને શું આવશે? વનમ જ આવશે. સિંહ વને ઉપવિશતિ, વને આવશે. ગરુડ પર્વતે ઉપવિશ્યતિ, પર્વતની જગ્યાએ આપણે લખીશું પર્વતે ઉપવિશ્યતિ. ચલો એના પછી 5માની વાત કરીએ. નૃપ ખાલી જગ્યા ઉપવિશતિ, તો સિંહાસનમ છે, તો જવાબ આવશે સિંહાસને. અહીંયા કને ટાઈપિંગ કરવામાં રહી ગયું છે, સિંહાસન નહીં આવે પણ સિંહાસને અહીંયા લખી નાખજો ને. અધિકારી ઉપવિશયતિ, તો શું આવશે? અધિકારી આસંદે ઉપવિશતિ. આસંદે, આસંદ તમને આપેલું છે એની જગ્યાએ આવશે આસંદે. પછી કૃષક ખાલી જગ્યા ઉપવિશતિ, ક્ષેત્રમ તમને આપેલું છે, તો જવાબ આવશે ક્ષેત્રે. કૃષક ક્ષેત્રે ઉપવિશતિ. ચલો એના પછી 5મું છે કાવ્યપંક્તિ. પ્રશ્ન 5ની અંદર કાવ્યપંક્તિ પૂર્ણ કરો. તમારે કોઈ પણ 2 કરવાની છે. 8 ગુણ છે. અહીંયા કને તમને 3 આપેલી છે. આપણે 3 જોઈ લઈશું. 3 તમને આપેલી હશે. સૌથી પહેલું જે છે એની અંદર તમને આપેલું છે નયતિ ચ વૃષભમ હલમપી વહતિ કરસતિ ક્ષેત્રમ વપતિ ચ બીજમ. બીજું છે રોહતિ સસ્યમ ફલતિ પ્રકામમ ભવતી સમુદ્રી મનુકુલ વૃદ્ધિ. અને ત્રીજું છે મેઘો વર્ષતિ પ્રવહતિ નીરમ તૃષ્યતિ કૃષક ગચ્છતિ ગોષ્ઠમ. તો આ રીતના તમારે કાવ્યપંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે. પ્રશ્ન 6ની અંદર તમારે અહીંયા કને કોષ્ટક ઉપરથી સંસ્કૃતમાં જે શબ્દ તમને આપેલા છે એના આધારે પ્રશ્નના જવાબો જે છે એ તમારે લખવાના છે. કોષ્ટક આપેલું છે વસ્તુનિમ અને મૂલ્યમ, એટલે કે વસ્તુ અને એની કિંમત તમને આપેલી છે. વસ્તુ અને સામે એની કિંમત તમારે જોવાની છે અને એના આધારે પ્રશ્નના જવાબો જે છે એ તમારે આપવાના છે. જેમ કે તાલાહા 20, શ્યુત 45, ઉપનેત્રમ 50, પછી કંતમ 10, ફેનકમ 30, ઘટ 33, આસંદ 22 અને ગૃહમ 40. તો આ રીતના તમને દરેકની કિંમત જે છે એ આપેલી છે. એ કિંમત તમારે આ કોષ્ટકમાં જોઈ અને નીચે પ્રશ્નના જવાબો આપેલા છે. ઉપનેત્રસ્ય મૂલમ કતિ રૂપકાણી, તો અહીંયા કંઈ આપણે જવાબ લખવાનો છે ઉપનેત્ર મૂલ્યે 40 રૂપકાણી. ગૃહસ્ય મૂલ્યમ કૃતિ રૂપકાણી, તો ગૃહસ્ય મૂલ્યમ અહીંયા 40 રૂપકાણી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપરનું સોરી છે 50 છે ઉપનેત્રમ, આ 40 છે. ઘટસ્ય મૂલ્યમ કતિ રૂપકાણી, તો ઘટસ્ય મૂલ્યમ 33 રૂપકાણી. 30 રૂપકાણી મૂલ્યમ કસ્ય અસ્તિ, તો ફેનકમ મૂલ્યમ 30 રૂપકાણી. 10 રૂપકાણી મૂલ્યમ કસ્ય અસ્તિ, તો કંતમ મૂલ્યમ 10 રૂપકાણી. તો આ રીતના તમારે અહીંયા કને જે છે એના આધારે પ્રશ્નના જવાબો આપવાના છે કોષ્ટકના આધારે. પ્રશ્ન 7 જે છે એ આપેલા વાક્યોને સંસ્કૃતમાં લખવાનું છે. સૌથી પહેલું છે તેની શું વિશેષતા છે, તો તસ્ય કા વિશેષતા અસ્તિ. આ રીતના તમારે સંસ્કૃત બનાવવાનું છે. બીજું છે આ યંત્રને ખરીદો, તો એતત યંત્ર ક્રીણાતુ. ત્રીજું છે તે ભોજન કરે છે, તો સભોજનમ કરોતિ. ચોથું છે કેટલું ધન પ્રાપ્ત થયું, તો અહીંયા આપણે લખીશું કિયત ધનમ પ્રાપ્તમ. અને હું પણ નથી જાણતો, અહમ અપી ન જાનામી. ચલો પ્રશ્ન 8 આપેલ સંખ્યાને સંસ્કૃત શબ્દમાં લખવાની છે. તમને સંખ્યા આપેલી છે. સૌથી પહેલી 8, તો એને અષ્ટ, 12 તો દ્વાદશ, 18 તો અષ્ટાદશ, 21 તો એક વિશંતિ, 27 તો સપ્તવિશંતિ, 30 તો ત્રિશત, 38 તો અષ્ટાવિશંતિ, અષ્ટાવિશત, 40 તો ચત્વારિશત, 44 તો ચતુશ્ચત્વારિશત અને 49 તો નવચત્વારિશત. આ રીતના તમારી સંખ્યા જે આપેલી છે એ સંખ્યાને સંસ્કૃતમાં શબ્દોમાં લખવાની છે. હવે આપેલ સમયને સંસ્કૃત શબ્દમાં તમારે લખવાના છે. અહીંયા તમને સમય આપેલો છે. જેમ કે સૌથી પહેલાં જ આપેલું છે 4:45, તો અહીં લખશું પાદોન પશ્ચવાદનમ. જો અહીંયા કને તમારે શબ્દ ખાસ સમજવાના છે. અહીંયા વાગેલા છે 5, તો અહીંયા આવશે પંચવાદનમ. પછી તમને વાગેલા છે 9:30, તો સાર્ધ નવવાદનમ. ચોથા નંબર ઉપર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કને 8:15 વાગ્યા છે, તો સપાદ અષ્ટવાદનમ. અને 5મા નંબર ઉપર તમે જોઈ શકો છો 10:15 વાગ્યા છે, તો સપાદ 10 વાદનમ. તો આ રીતના તમારે સંસ્કૃતમાં લખવાનું છે. અહીંયા કને આપણું આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો. ફરીથી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી મસ્ત રહો.